Hello student, today we will discuss about the different topic of previous classes. This is your revision class. We have discussed unit number 9 and 13. So first we discuss about the unit number 9, that was financial management. In this topic we have discussed business finance, financial planning, capital structure and fixed and working capital. What is business finance? We have discussed what is business finance. Business finance is the process or activity which is concerned with acquisition of fund, utilization of fund, searching the different sources of fund. This is called business finance. Previous classes we have discussed about the business finance and this is the related of the business finance. This activity is performed by financial management. Business finance is the process or activities which is performed by the financial management. Management concerned with the different activities, planning, organizing, staffing, directing, controlling. In case of business organization, the finance is the important part of the organization. Without finance, business will not be run down or survive. So financial management plays a vital role in the taking the decision, financial decision. Financial management concerned with the finance, where the fund will be utilized, how can the fund will be allocated, and they also searching the different sources of fund. The functions of business finance is performed by financial management. Financial management takes some decision, important decision. We have discussed three main decisions which are taken by financial management. These are financing decision, investment decision and dividend decision. And we also discuss about the importance of financial management. Financial management perform different activities to survive the organization as well as achievement of organizational goal. So financial manager take some important decision which are related with the financing, which are related with the investment and which are related with the dividend. So these are the main decisions taken by the financial management as well as financial manager. And we also discuss about the financial planning. Financial planning concerned with the finance. Planning means what to do, how to do, where to do, when to do. All the questions or answers we have seen in the planning. Planning functions are also important functions of the management. So it is basically very important because it is concerned with the finance. So financial planning activities performed by the financial manager or the financial planner. It is directly or indirectly related with the financial management. Financial management estimating the fund, how much fund will be required for the organization and where in which area is important for expenditure. So it is very important for the organization. So these are also discussed about this financial plan, importance of financial plan, objective of financial plan. So already we have discussed, you should watch this topic in the different videos. And we also discuss about the capital structure. Capital structure is the ratio between debt and equity. Debt means borrowed fund and equity means owner's fund. The debt and equity relationship is a very important decision taken by the financial management. Whenever financial organization raise the fund, management
take this decision and they maintain the relationship and ratio between the debt and equity. Both are important for the organization, debt and equity. Debt means borrowed fund, equity means owner's fund. Both are important, but situation basis, based on various situation and circumstances, is required and raise the fund through the debt. It may be owner's fund approximately. Okay, so এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ কি আমি প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত কিখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ আৰু পৰীক্ষাত কিখিনি আহিবলগীয়া বস্তু আমি ব্যৱসায়িক যে বিত্তীয় ব্যৱসায়ৰ যিটো বিত্ত সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ বিত্তীয় পৰিচালনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ বিত্তীয় পৰিচালনা কি বিত্তীয় পৰিচালনা কিখিনি কাম কৰে বিত্তীয় পৰিচালনাই বিত্তীয় পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে বিত্তীয় সিদ্ধান্ত কিছুমান গ্ৰহণ কৰে এই তিনিটা সিদ্ধান্ত মুখ্য সিদ্ধান্ত হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে বিত্তীয় পৰিচালনাই বিত্ত ধাৰাবাহিকতা ইনভেষ্টমেণ্ট মানে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত আৰু লাভ্যাংশ বিতৰণৰ সিদ্ধান্ত এইকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিত্তীয় পৰিচালনাই সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ তোমালোকে ভালকৈ চাবা ভিডিঅ'জবিলাক আৰু ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ব্যৱসায়িক বিত্ত প্ৰয়োজনীয়তা কি বা ব্যৱসায় বিত্ত কি ব্যৱসায় বিত্ত এটা টকাৰ কথা বা পুঁজিৰ কথা অকলে উল্লেখ কৰা নাই এইটো হৈছে কিছুমান কাৰ্যৰ সমষ্টি ব্যৱসায়টোৰ প্ৰয়োজন হোৱা পুঁজি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ক'ত খটুৱাব সেই বিষয়ে সকলোখিনি কাৰ্যকৰণ কৰাটোৱে হৈছে বিত্তীয় ব্যৱসায়িক বিত্ত আৰু এই কাৰ্য সম্পাদন কৰে বিত্তীয় পৰিচালনাই আৰু বিত্তীয় পৰিচালনাই সকলোখিনি কাৰ্য সম্পাদন কৰে কাৰণে বিশেষভাৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু বিত্তীয় পৰিচালনাই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে বিত্তসমূহ বা পুঁজিসমূহ সুপৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইকাৰণে বিত্তীয় পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে বিত্তীয় পৰিচালনাই বিত্তীয় পৰিকল্পনা বিত্তৰ লগত জড়িত কিমান টকা দৰকাৰ হ'ব কিমান খৰচ হ'ব পৰিচালনীয় কাৰ্যাৱলীত বা সংগঠনটোত আৰু লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ কিখিনি কামখিনি কৰিব লাগিব খৰচৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব ক'ৰ পৰা বিত্ত আহৰণ কৰিব এই সকলোখিনি বিত্তীয় পৰিকল্পনাকৰণত প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কেপিটেল ষ্ট্ৰাকচাৰত কি আছিলে মূলধন গাঁথনিত কিখিনি অন্তৰ্ভুক্ত হয় ডেপ্ট এণ্ড ইকুইটি দেনা আৰু সমাংশ এই দুটাৰ মাজত আনুপাতিক ব্যৱস্থা কৰাটোৱে হৈছে মূলধনী গাঁথনি সংগঠনৰ প্ৰয়োজন হোৱা কিমানখিনি দেনা মূলধন আহৰণ কৰিব আৰু কিমানখিনি তাৰমানে দেনা মানে ধাৰ লোৱা পুঁজি আহৰণ কৰিব আৰু অ'নাৰ্ছ ফাণ্ড মানে নিজৰ পুঁজি কিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব সেইখিনি কথা বোধগম্য কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইকুইটি বুলি ক'লে সমাংশ নিজৰ ফাণ্ডটো আমাৰ যিখিনি আমাৰ ৰিটেইন আৰ্নিং মানে সঞ্চয়ী পুঁজি থাকে আৰু ইছ্যু শ্বেয়াৰ ইকুইটি শ্বেয়াৰ বা সমাংশ কিমানখিনি বিলি কৰিব পুঁজি আহৰণৰ কাৰণে সেই দুটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু আমি বহুতো ফেক্টৰছ বা উপাদান আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'জবিলাক ভাল ধৰণে চাবা আৰু কিবা নোৱাৰিলে মোক পাৰ্চনেল ফোনত কণ্টেক্টো কৰিব পাৰিবা নেক্সট ফিক্সড এণ্ড ৱৰ্কিং কেপিটেল স্থায়ী আৰু চলিত মূলধনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ ফিক্সড কেপিটেল কি আৰু ৱৰ্কিং কেপিটেল কি চলিত মূলধন আৰু স্থায়ী মূলধন কি আৰু ইয়াৰ কাক বোলে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ স্থায়ী মূলধন বহুত দিনৰ কাৰণে আহৰণ কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ স্থায়ী মূলধন স্থায়ী সম্পদসমূহ ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু চলিত মূলধন দৈনন্দিন কাম কাজৰ কাৰণে যিখিনি খৰচ হয় সেই খৰচ পূৰাবৰ কাৰণে যিখিনি মূলধন আহৰণ কৰা হয় সেইখিনি চলিত মূলধন বুলি কোৱা হয় ফিক্সড কেপিটেল ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ পাৰ্চেজিং fixed asset for the organization it is fixed or blocked for a long time it is not withdraw in short time and working capital required for fulfillment of the need of short term requirement or day to day activities expenditure so এইখিনি হৈছে চলিত আৰু স্থায়ী মূলধনৰ
অৰ্থ আৰু ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত কি উপাদানে প্ৰভাৱান্বিত কৰে সেইটো আলোচনা কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'ছবিলাক চাবা আৰু সেইখিনিৰ পৰাই আমি বহুতখিনি কথাৰ অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ এইটো আছিল ইউনিট নম্বৰ 9 বা 9 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ পৰা আমি এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনিৰ পৰা এইকেইটা টপিকৰ ভিতৰতে কুৱেশ্যনবিলাক আহে সাধাৰণতে দ্বিতীয়তে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন গ্ৰাহক সুৰক্ষা সেইটো আছিল 12 আৰু 13 দুটাৰ যিটো অপশ্যনেল টপিক সেইটোৰ ভিতৰতে আমি পঢ়াইছিলোঁ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যনটো পঢ়াইছিলোঁ আৰু এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টটো হৈছে ইয়াৰ অপশ্যন আছিলে আমি কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ ভিতৰত পঢ়িছিলোঁ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন কি ইয়াৰ এক্ট কি 1986 মতে আমি এইখিনি টপিক আলোচনা কৰিছিলোঁ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন হৈছে গ্ৰাহকৰ গ্ৰাহক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গ্ৰাহক হৈছে দ্ৰব্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা ব্যক্তি বা অনুষ্ঠান আৰু দ্ৰব্যসমূহ উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰাটোৱেই লক্ষ্য হ'ব নালাগে উৎপাদনকাৰী তেওঁলোকে গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতিও মন কৰিব লাগে ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু প্ৰটেক্ট দ্য কনজিউমাৰ চ' কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 provides some duties and responsibilities for the consumer as well as producer also distributor it is very important for the consumer as well as producer sales organization as well as general organization who deals the product with the consumer for benefit of the organization as well as the consumer we have discussed various things why consumer protection required for protection of the consumer as well as protection of the organization some consumer create some problem for the organization so consumer protection not only save the consumer as well as it also provides some rules and regulation to the organization fulfillment of the consumer protection as well as safeguard of the organization গ্ৰাহক সুৰক্ষাৰ কাৰণে অকল যে গ্ৰাহককে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে সেইটো নহয় কিছুমান গ্ৰাহকে বিপদো আনি দিয়ে সংগঠনটোৰ কাৰণে সেইকাৰণে গ্ৰাহকৰ সুৰক্ষাৰ লগে লগে সংগঠনটোৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণেও কনজিউমাৰ প্ৰটেক্টৰ প্ৰয়োজন হয় আমি সেইখিনিও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টে কিখিনি ৰাইটছ আৰু ৰেছপনচিবিলিটিজ দিছিলে সেইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ৰাইট টু চুজ ৰাইট টু প্ৰটেক্ট ফ্ৰম দ্য এক্সপ্লইটেশ্যন তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এণ্ড ৰেছপনচিবিলিটিজ চাম কেছ মেমৰ ওপৰত আমি ৰেছপনচিবিলিটি কৰিব লাগে আমি ডেট এক্সপায়াৰী ডেট সেইবিলাক চাব লাগে এক্সপায়াৰী ডেট মেনুফেকচাৰ ডেট চব যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি ল'বলগীয়া দৰকাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেইখিনিও আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাইট এণ্ড ডিউটিজত ৰেছপনচিবিলিটিজত সেইখিনি তোমালোকে চাবা ভিডিঅ'বিলাকত বৰ সুন্দৰভাৱে আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আমি কনজিউমাৰৰ যিখিনি প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোনে কনজিউমাৰৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কমপ্লেইন দিব পাৰে কনজিউমাৰ নিজেই দিব পাৰে কিছুমান অৰ্গেনাইজেশ্যনে দিব পাৰে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট কিছুমান নন গভৰ্ণমেণ্ট যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনে কিছু কৰিব পাৰে কনজিউমাৰ কমপ্লেইন কিছুমান এজ এ কনজিউমাৰ তাহাঁতি কি কৰিব পাৰে কমপ্লেইন দিব পাৰে চ' ৱেজ এণ্ড মিনছ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ৱেজ এণ্ড মিনছ কিছু তিনিটা এৰিয়াত কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এক্টে প্ৰভাইড কৰিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰাম ষ্টেট কমিশ্যন আৰু নেশ্যনেল কমিশ্যন এইকেইটা টায়াৰৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে আমাৰ কি কৰিছিলে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ মেকানিজিম অৰ দ্য চাম চিটুৱেশ্যন আৰু চাৰ্কুমষ্টেঞ্চেছ এনালাইজ কৰি পেলাই কি কৰা হয় কিছুমান কনজিউমাৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ব্যৱস্থা কৰিছে আমি জানি বহুতখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যিটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰাম আছিলে এটা 20 লাখৰ ভিতৰত আমাৰ এইখিনি কৰিব পাৰিছিলে তাৰপাছত এই
ডিষ্ট্ৰিক্ট যিটো ফৰাম ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰামৰ ছেটিছফেকশ্যন পাই নহ'লে কনজিউমাৰজনে কি কৰে ষ্টেট কমিশ্যনৰ ওচৰত যাব পাৰে আৰু এপিল কৰিব পাৰে আৰু ষ্টেট কমিশ্যনত যদি ছেটিছফাইড নহয় তেতিয়া নেশ্যনেল কমিশ্যনত এপিল কৰিব পাৰে আৰু যদি নেশ্যনেল কমিশ্যনতো যদি satisfied নহয় then he will go to the Supreme Court but Supreme Court decision will be ultimate decision সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিছিলো আৰু কিছুমান এনজিঅ'ই কিছুমান কাম কৰিছে কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান কনজিউমাৰ এৱাৰ নাথাকে সেই এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰে এডুকেশ্যন ফেচিলিটিজ দিয়ে কিছুমান কনজিউমাৰৰ কাৰণে কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন হৈছে নাই সেইটো চাই বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টেপছ এনজিঅ'বিলাকে লৈছে তো ষ্টুডেণ্ট আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এই লাষ্ট টপিকবিলাকৰ প্ৰিভিয়াছ টপিকছবিলাকক আৰু তোমালোকে সেই টপিকছবিলাক ভালকৈ চাবা আৰু যদি কিবা বুজিও যদি নোপোৱা আমি তোমালোকৰ লগত সদায় আছোঁ আৰু তোমালোকে সেইখিনি আমাক ডাইৰেক্ট আমাৰ ফোন নম্বৰ তোমালোকৰ ওচৰত আছেই ডাইৰেক্ট কমিউনিকেশ্যন কৰি পেলাই আলোচনা কৰিব পাৰা এইখিনি টপিক তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিলোঁ ৰিভিজন টপিক হিচাপে আৰু পৰীক্ষাত এইখিনি ভিতৰতে আহিব আৰু তোমালোকৰ ফাইনেলতো সেইখিনি কথাই আলোচনা কৰাৰ পিছত আহি আছে ইমান বছৰ আহি আছে আৰু ঠিক আছে এইখিনিয়ে তোমালোকে পঢ়িবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'বা হেভ এ নাইচ ডে থেংক ইউ